Hello, friends. This is a second class on Aristotle's Poetics. In the first section, we discuss the first five chapters from Poetics. There we can see the introductory remarks on poetry and the different divisions on poetry. Today we are going to discuss chapter 6 to 19. There we can see the discussion on tragedy. The chapter 6 to 19 is the most important topics in Aristotle's Poetics. Let us move on to the chapters. Chapter 6 to 19 Discussion of Tragedy. According to Aristotle, a tragedy is the imitation of an action that is good and also complete in itself and some magnitude in language with pleasurable accessories, each kind brought in separately in the parts of the work in a dramatic, not in a narrative, with incidents arousing pity and fear within to accomplish its purgation of such emotions. This is a definition put forward by Aristotle upon tragedy. We can divide this definition into two parts. The first part starts from a tragedy is an imitation till dramatic, not in a narrative. And second part of the definition is incidents arousing pity or fear within to accomplish its purgation of such emotions. So, in the first part, Aristotle says tragedy is the imitation of an action. Action is the object of imitation. Last class we see that Aristotle told that imitation is common to all arts, but it is differ in object of imitation, medium of imitation, and manner of imitation. In this definition also we can see the differences. What differences? Object of imitation, medium, and manner of imitations in tragedy. So, object of imitation in the tragedy is action. Action is good and complete, and action must have a certain magnitude. According to Aristotle, tragedy is the imitation, and object of the tragedy is the action, and action must be good, action must be complete, and action must have a certain magnitude. Complete, which means an action or the tragedy must have a good beginning, a tragedy must have a good middle, and a good ending. So, complete, the word complete which has a significance, and also magnitude which denotes the size of the tragedy or the length of the tragedy. And all these elements constitute the named as architectonic or the organic unity. That means organic unities which was mentioned by Aristotle is unity of place, unity of time, and unity of action. What is meant by unity of action? A tragedy should have one principal action and all the other incidents revolve around this principal action. Unity of time means action in a tragedy should occur within a period of no more than 24 hours. Unity of place means a tragedy should exist in a single physical location. അപ്പോൾ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നു ഇമിറ്റേഷൻ ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ആൻ ആക്ഷൻ. ആക്ഷൻ ആണ് ഇതിലെ എന്താ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ഇമിറ്റേഷൻ. ആക്ഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? ആക്ഷൻ ഈസ് ഗുഡ്, ആക്ഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്, ആൻഡ് ആക്ഷൻ മസ്റ്റ് ഹാവ് എ സർട്ടൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്? ഒരു ട്രാജഡി കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത്? അതിനൊരു ഗുഡ് ബിഗിനിങ്, ഗുഡ് മിഡിൽ ആൻഡ് എ ഗുഡ് എൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രാജഡിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ? ആർക്കിടെക്ടോണിക് ഓർ ഓർഗാനിക് യൂണിറ്റി. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നു തൻ്റെ ട്രാജഡിയിൽ ഓർഗാനിക് യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. 3 unities mentioned by Aristotle is unity of time,
യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്ലേസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ. യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ട്രാജഡിയിൽ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്ഷൻ കാണും, അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ബാക്കി ഇൻസിഡൻസ് എല്ലാം അവിടെ നടക്കുന്നത്. യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ ഓരോ ഇൻസിഡൻസും റിയലായിട്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു 1 ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ സ്പാൻ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് സൺ, ആ 24 hours അത് റിയലായിട്ട് നടക്കുകയാണെന്ന് വെക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു 24 hours അത് ഫിനിഷ് ആവണം. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈം വരുന്നത്. യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്ലേസ് മീൻസ് എ ട്രാജഡി ഷുഡ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ഫിസിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ. ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ട്രാജഡി ആക്ഷൻ്റെ കാര്യം, ആക്ഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഗുഡ്, കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് ഹാവ് എ സർട്ടൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. ദെൻ അടുത്തത് പറയുന്നു മീഡിയം ഓഫ് ഇമിറ്റേഷൻ. മീഡിയം ഓഫ് ഇമിറ്റേഷൻ ഈസ് എ ലാംഗ്വേജ്. ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? ലാംഗ്വേജ് ഈസ് എ പ്ലഷറബിൾ. ലാംഗ്വേജ് പ്ലഷറബിൾ ആക്സസറി ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. Then manner of imitation. Manner of imitation means the tragedy must be in a dramatic mode, not in a narrative form. അതൊരു ഡ്രമാറ്റിക് രീതിയിലായിരിക്കണം ട്രാജഡി വരേണ്ടത്, നറേറ്റീവായിട്ട് അല്ല. ഇനിയും what is the function of tragedy? Function of tragedy means the incidents arousing pity and fear within to accomplish its purgation of such emotions. അപ്പം ആ ഒരു ട്രാജഡിയുടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇൻസിഡൻസ് അറൗസിങ് പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ വിത്തിൻ ടു അക്കംപ്ലിഷ് ഇറ്റ്സ് പർഗേഷൻ ഓഫ് സച്ച് ഇമോഷൻസ്. What is the function of the tragedy? What is the function of the tragedy? Purgation of emotions. That is, the direct object of tragedy is to rouse the pity and ഫിയർ. ഈ ട്രാജഡിയുടെ മെയിൻ എയിം, അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ട്രാജഡിയുടെ ആ ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പിറ്റി, അറൗസ് ദ പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ. പിറ്റി ഓഫ് വൺ, പിറ്റി ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ പ്രസൻറ്റ് സഫറിങ് ഓഫ് ഹീറോ. ഹീറോയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചല്ലോ എന്നുള്ള ഓർത്ത്, അങ്ങനെ ഓർത്ത് ഹീറോയോടൊരു പിറ്റി തോന്നാം. ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന സഫറിങ്സിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഒരു ഫിയർ സഹൃദയാസിൽ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാജഡിയുടെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? To arouse the pity and fear and thereby bring the catharsis. Catharsis is a key term in Aristotle's Poetics. Catharsis means balance or harmony of mind. That means it aims at an emotional balance or emotional stability. According to Aristotle, excess of emotions can be eliminated by catharsis. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രാജഡി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഷമം തോന്നും. ആ ഒരു വിഷമത്തിനെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് പുറന്തള്ളാതെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ എന്തായി മാറുന്നു? അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് അൺബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? കരച്ചിൽ, ചിരി, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വരദാനങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കഥാർസിസ് എന്ന് പറയുന്നതും അതുതന്നെയാണ്. ഇമോഷൻസ് ക്യാൻ ബി എലിമിനേറ്റഡ് ബൈ ദ മീൻസ് കോൾഡ് കഥാർസിസ്. എക്സസ് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ഒരാളിൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ഹിസ്റ്റീറിക് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനെ പുറന്തള്ളി ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി വീണ്ടെടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്ത്? കഥാർസിസ് എന്ന് ആര് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാജഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥാർസിസിന് സഹായിക്കുന്നു എന്ന് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നു. ട്രാജഡി കാണുമ്പോൾ ഒരാളുടെ ഇമോഷണൽ ബാലൻസ് എന്തായാലും അവിടെ ഹാർമോണിയസ് ആവില്ല. അപ്പോൾ അതിനെ പുറന്തള്ളുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു കഥാർസിസ് ജനിക്കുന്നു എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ അവിടുന്ന് പറയുമ്പോൾ അരിസ്റ്റോട്ടിലും പ്ലേറ്റോയും തമ്മിൽ അവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്. Plato condemns poetry on the ground that both tragedy and comedy weaken our self-control. According to Plato, both the tragedy and comedy weakens our self-control. That means this shows that we are the victims of passion. ട്രാജഡിയും കോമഡിയും നമ്മുടെ സെൽഫ് കൺട്രോളിനെ വീക്കൻ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള പാഷൻസിന് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ സെൽഫ് കൺട്രോളിനെ
ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാര് പറയുന്നു? പ്ലേറ്റോ പറയുന്നു. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കഥാർസിസിന് അദ്ദേഹം അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്ലേറ്റോ പറയുന്നു അത് ഒരാളുടെ വീക്ക്നെസ്സാണ്, സെൽഫ് കൺട്രോൾ അവനവൻ തന്നെ എലിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അത് നമ്മളല്ലാണ്ട് പാഷന് അടിമപ്പെട്ട് പോകരുതെന്നാണ് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത്. എന്നാൽ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അതിനെ പോസിറ്റീവ് രീതിയിൽ കാണുമ്പോൾ പ്ലേറ്റോ അതിനെ നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. Then 6 divisions of tragedy. Aristotle has enumerated 6 elements in tragedy. They are plot, character, thought, diction, melody, and spectacle. These can be again divided into object of representation and means of representation. Object of representation in the drama, namely plot, character, thought, and means of representation in the drama is melody, diction, and spectacle. ഇനി അത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. പ്ലോട്ട് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് മ്യൂത്തോസ്. പ്ലോട്ട് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് മ്യൂത്തോസ്. ആൻഡ് പ്ലോട്ട് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഈവൻറ്റ്സ് ഇൻ എ നറേറ്റീവ് ഫോം. Plot is divided into 3: epitasis, peripety, and denoma. Plot means it is a sequence of events and it can be divided into 3: epitasis, peripety, and denoma. Epitasis means rising action, peripety means the turning action and the turning point of the incident, and denoma means falling action. എന്താ പറഞ്ഞ്? എപ്പിറ്റാസിസ് മീൻസ് റൈസിങ് ആക്ഷൻ. ഇപ്പം ട്രാജഡി ആണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ട്രാജഡിയിൽ അവസാനം ഹീറോയ്ക്ക് ആ ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടാകാൻ ഇടയാക്കുന്ന ഇൻസിഡൻസ്, അതാണ് ട്രാജഡിയുടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻസിഡൻസ്. ഹീറോയെ തൻ്റെ ട്രാജഡിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായകമായ കഥാഗതിയുടെ ആദ്യ പകുതിയിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻസിഡൻറ്റിനെയാണ് എപ്പിറ്റാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി കഥ ഏകദേശം പകുതിയായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഹീറോയുടെ ജീവിതത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയും അത് ആ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റാണ് പെരിപ്പേറ്റി. ഡിനോമ എന്ന് പറയുമ്പം അവസാനം ട്രാജിക് ഹീറോ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം മാറുന്നു. ആ ഒരു ഫോളിങ് ആക്ഷനെയാണ് ആ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു. ആ ഒരു പോർഷനാണ് ഡിനോമ എന്നവിടെ പറയുന്നത്. Then this rising action is again divided into exposition and complication. രണ്ടായിട്ട് വീണ്ടും തിരിക്കുന്നുണ്ട്, exposition and complication. Again plot is also called a mythos, while character is ethos. Mythos or the plot includes every activity, mental, emotional, even verbal, by which ethos becomes praxis. Mythos അല്ലെങ്കിൽ പ്ലോട്ടിലാണ് എല്ലാ മെൻ്റൽ, ഇമോഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ വെർബൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? പ്ലോട്ടിലാണ്. എന്നാൽ ഇഥോസ് ആ ഒരു സമയത്ത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? പ്രാക്സോസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഇഥോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്യാരക്ടറാണ്. ക്യാരക്ടർ ഈസ് ഇഥോസ്. ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ മെൻ്റലി, ഇമോഷണലി, വെർബലി ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? ആ ഒരു വ്യക്തി ആ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് മാറുകയാണ്. അതാണ് എന്ത്? പ്രാക്സോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈഥോസ് ബിക്കം പ്രാക്സോസ്. Then Aristotle speaks of 2 kinds of plot: simple plot and complex plot. Simple plot is without peripety and anagnorisis. Complex plot is with peripety and anagnorisis. അതായത് peripety and anagnorisis both are the key elements in relation to the tragedy. Simple plot without peripety and anagnorisis, and complex plot is a plot with peripety and anagnorisis. Then what is peripetia? Peripetia occurs when a person sought to aim at a particular result but the reverse of the result was produced. Peripetia എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു വ്യക്തി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കാം പോകുന്നത്, പക്ഷെങ്കിൽ അങ്ങ് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിന് റിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതാണ് എന്ത്? പെരിപ്പേറ്റി. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സോഫോക്ലിസിൻ്റെ ഈഡിപ്പസ് റെക്സിൽ ഈഡിപ്പസ് ആണ് അവിടെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ.
തീബ്സിലെ രാജാവാണ് ഏഡിപ്പസ്. അപ്പം ഏഡിപ്പസിൻ്റെ രാജ്യമായ തീബ്സിൽ ഭയങ്കര ദുരന്തങ്ങളാണ്. കുറേ നാളുകളായിട്ട് ആ ഒരു രാജ്യത്ത് ഭയങ്കരമായ ദുരന്തങ്ങളാണ്. ഈ ദുരന്തങ്ങളുടെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാൻ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രോഫറ്റായിട്ടുള്ള തൈറീഷ്യസിനെ സമീപിക്കുന്നു. അപ്പം ഇദ്ദേഹം പോകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഈ ദുരന്തങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ നാടിനെ വിടാതെ പിന്തുടരുന്നത് എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം തൈറീഷ്യസിനെ സമീപിക്കുന്നത്. അപ്പം ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു മറുപടിയാണ് തൈറീഷ്യസിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ആ നാടിൻ്റെ ദുരന്തത്തിന് കാരണക്കാരൻ എന്നുള്ള ഒരു അറിവ്. അതാണ് എന്താ, ഒരു കാര്യം എയിം ചെയ്തു പോയി, പക്ഷേ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് മറിച്ചായിരുന്നു. അതാണ് എന്താ പെരിപ്പേറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അടുത്ത ഒരെണ്ണമാണ് anagnorisis or a discovery. Means change from ignorance to knowledge. ഇപ്പം ഇഗ്നോറൻസിൽ നിന്നും, അറിവില്ലായ്മയിൽ നിന്നും അറിവിലേക്കുള്ള മാറ്റം, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. അതും നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം. ഈഡിപ്പസ് റെക്സിൻ്റെ. അദ്ദേഹം എന്താണ്, ഈ ഒരു തൻ്റെ നാടിനെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ ചെല്ലുന്നത്. ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തൈറീഷ്യസിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഒരു കാര്യം താൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ലഭിക്കുന്നു. ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നെയാണ് എന്ത് പറയുക, അനാഗ്നോറിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കവറി എന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു അനാഗ്നോറിസിസ് ഓർ ഡിസ്കവറി ട്രാജഡിക്കകത്ത് 6 തരത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കാമെന്ന് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ റെഫേഴ്സ് ടു 6 kinds of anagnorisis. First is by means of signs or token. ഒന്നാമത് ഈ ഒരു അനാഗ്നോറിസിസ് വ്യക്തിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു സൈൻ, ആ വ്യക്തിക്ക് അതറിയത്തക്ക രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൈൻ റൈറ്റർ അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് തന്നെ അതിനുള്ളൊരു മാർഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തി തന്നെ തൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ നിന്നും അത് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി തന്നെ റിസൾട്ട് ഓഫ് റീസണിങ്, തൻ്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ 5th kind of discovery is the fictitious kind of discovery. അതായത് ഈ നോവൽസിലൊക്കെ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ അൺബിലീവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും വഴിയിൽ കൂടി ആ വ്യക്തി പല തിരിച്ചറിവുകളും നടത്തുന്നു. And 6th is the best kind of discovery which is brought about by the incidents themselves. തൻ്റെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഇൻസിഡൻസിൽ നിന്നും വ്യക്തി പല കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസ്കവറി ആയിട്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പെരിപ്പേറ്റി ആൻഡ് അനാഗ്നോറിസിസ് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ് ഹമേർഷ്യ. ട്രാജഡിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാവുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഹമേർഷ്യ. ഹമേർഷ്യ മീൻസ് എ ഫേറ്റൽ എറർ. അതായത് വിധിയുടെ വിളയാട്ടം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, അതാണ് ഫേറ്റൽ എറർ. ദ എറർ ബ്രിങ്സ് അബൌട്ട് ദ ഹീറോസ് മിസ്ഫോർച്യൂൺ ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് വാട്ട് ഹീ ഹാസ് ലീസ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ്. അപ്പം വിധി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പല കാര്യങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കുന്നു. അപ്പം ഇതിന് മെയിനായിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മിസ്സിങ് ദ മാർക്ക് എന്നും ഹമേർഷ്യയ്ക്ക് അവിടെ ഒരു മീനിങ് പറയുന്നുണ്ട്. മിസ്സിങ് ദ മാർക്ക്, അതായത് ഒരു വ്യക്തി ഒരു ബോ ആൻഡ് ആരോ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഹീ ഈസ് എയിമിങ് എ പോയിൻറ്റ്. ആ ബോ ആൻഡ് ആരോ ആയിട്ട് ആ ഒരു പോയിൻ്റ് എയിം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി അവിടെ നിൽക്കുന്നു. ആ എയിം ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് തൻ്റെ ബ്രദറും നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പം ഈ വ്യക്തി ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിനെയാണ് എയിം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ആരോ അങ്ങ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്നൊരു കാറ്റ് വരികയും ആരോയുടെ ഡയറക്ഷൻ മാറുകയും അത് ആരുടെ ദേഹത്ത് കൊള്ളുന്നു, ആ എയിം ചെയ്ത പോയിൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ ബ്രദറിൻ്റെ ദേഹത്തേക്ക് കൊള്ളുന്നു. ഒരിക്കലും ബ്രദറിനെ എയിം ചെയ്തല്ല അദ്ദേഹം ആ ഒരു ആരോ വിടുന്നത്. പക്ഷെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിസ്ഫോർച്യൂൺ എന്താണ്, ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒന്ന് അവിടെ സംഭവിച്ചു. അതാണ് ഫേറ്റൽ എറർ. അതൊരു വിധിയാണ് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചത്. അതിനെയാണ് ഹമേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഹമേർഷ്യയും എപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രാജഡിയിൽ കാണുന്ന ഒരു എലിമെൻ്റ് ആണെന്ന് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നു. ദെൻ besides peripety, anagnorisis and hamartia, there is another element known as suffering. Suffering means it is a tragic calamity or tragic incident in the tragedy. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ട്രാജഡി സെക്ഷനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചാപ്റ്റർ 6 to 19
ആ ഒരു ട്രാജഡിയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഫുൾ പോർഷൻസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഒരു ചെറിയ പോർഷനും കൂടെ ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും ഇടുക. താങ്ക് യു.